ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर। दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपर अपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन पवित्र सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सजे हुए सुंदर दीवान दी हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। महाराज साहब जी ने कृपा की है, अपनी अमृतमयी दर्शन बख्शिश कीते। सत संगत का अमोलक सुभागा समा गुरु की कृपा दे नाल प्राप्त होया है। लड़ीवार रूप दे विच जगत गुरु जी का पवित्र इतिहास जो महाराज साहब जी ने बचपन दे विच कौतक कीते। श्री ननकाणा साहब की धरती ते राय भोए की तलवंडी विच वो पावन महाराज साहब जी का इतिहास सरवण कर रहे हाँ। कल के प्रसंग विच गुरु की संगतां ने सरवण किया है जिवें महाराज साहब जी ने गोपाल पांधे नूं दूसरे दिन ही पाठशाला विच जा करके श्री राग का शब्द उच्चारण करके महान पवित्र उपदेश बख्शिया। श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार भाव कलम कर चित लेखारी गुरपुष लेख विचार लेख नाम सा लाह लेख लिख अंत न पारावार बाबा एहो लेखा लिख जान जिथे लेखा मंगीए तिथे होए सच्चा निशान रहाओ। तो गरीब नवाज साहब जी ने महान पवित्र उपदेश बख्श करके निहाल किया। कई सवाल गोपाल पांधे ने कीते, उन्हां सवालों के उत्तर बाबा जी ने दिते। फिर जिवें महाराज साहब जी ने अपनी मेहर की निगाह की और मुक्ति दान बख्शिश किया। लिवला दिती नाम दे नाल रहमतां वरता दित्तियां। इत्थों तक साध संगत जी आपां सतगुरु जी का पवित्र इतिहास पिछे सरवण किया है। इस तो अगे जिवें गोपाल पांधे उत्ते महाराज साहब जी बख्शिशां वरता रहे हैं, शरधा भावना सहित सरवण करिए। गुरु बाबा जी का ध्यान धरदियां होइयां सब माई भाई प्रेम सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गरीब नवाज साहब जी ने अचनचेत ही फिर रहमत की है, कृपा की है गोपाल पांधे उत्ते। जिस वेले दीन होया वेखिया बहुत निमरता सहित झुकिया है गोपाल पांधा ते मुक्ति दाते ने सतगुरु जी ने पांधे नूं निमरता विच वेख करके अचनचेत फिर बख्शिश कर दी है। अंदरों फिर मन की लिव लग गई वाहिगुरु जी के भजन दे विच। जदों जगत गुरु जी के अमृत बचन गोपाल पांधे ने अपने कन्नां विच सुने
ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਲੇਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੁੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਜੀ ਜਿੰਦਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਯੋਗ ਬੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅਯੋਗ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆ ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅਯੋਗ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ 6 ਵਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਪਰ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਥ ਸੁੱਖ, ਅਗਾਧ ਡੂੰਘਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਦੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਿਵ, ਤਪਸਵੀ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਗੂੰਗੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਧ ਡੂੰਘਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਤਤ ਨੂੰ ਬੇਤਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤਤ ਬੇਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਉਹ ਤਤ ਬੇਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕੈਸਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓਤ ਕਰ ਚੰਡ ਮਹਿ, ਦਿਓਤ ਨਾਮ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਮਾ, ਤੇਜ, ਧੁੱਪ, ਤਿੱਖਾਪਣ, ਗਰਮੀ ਸੋਭਣੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਪ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੋਭਣੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਭਣੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਗੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਗਜ ਗੰਡ ਮਹਿ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉੜਪੜੀ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਗੰਡ ਰਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤੀ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਖੀਰ ਕਹੀਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਥੰਧਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਥੰਧਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਸੋਭਣੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੋਭਣੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਕਾਹਦਾ ਸੋਭਣਾ, ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਤੇ ਥੰਧਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਿਓ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਘਿਓ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਖਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਘਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਘਿਓ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਘਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਲਡਾ ਵੇਚਣਾ ਨਾ, ਡਾਲਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਸੋਭਾ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਲਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਕੂਗਾ ਜੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਘਰ ਦਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸੋਭਣੀਕ ਹੈ। ਧੀਰ ਜਿਮ ਬੀਰ ਮਹਿ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਜਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਤਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਲ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਖਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਤਲ ਜਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖਾਪੁਣਾ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਰ ਜਿਮ ਨੀਰ ਮੈਂ ਹੋਤ ਸੁਖਕਾਰ, ਇਹ ਸੁਖਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ? ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਬੇਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਓ, ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਸ ਸੋਭਦਾ ਵਾ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਹੈ। ਜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਦਾਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੂੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੂੜੇ ਕਚੌਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੜ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਬਣਦਾ। ਦਾਨ ਉਹ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਨ। ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਾਨੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੱਛ ਜਸ ਦਾਨ ਮਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਣ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਸ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਫੋਕਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਸ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਰਸ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਭਨੀਕ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
महान ज्ञान महान भाव भगती का रस नाम का रस शोभनीक है। शोभा वाले भाई बाला जी जिन्हां दी संधू गोत है, श्री गुरु अंगद देव साहब जी के चरणों में खडूर साहब की धरती ते बैठे हुए जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब महाराज का इतिहास सुना रहे आ ते धन धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज सरवण करते हुए भाई पैड़े मौके तो लिखवा रहे हैं। भाई साहब जी हुण दस रहे आ कि गोपाल पांधे नूं निहाल करके ना फिर सतगुरु जी सहज सुभाए की सुते सेधी मुक्ति दे दाते महाराज साहब जी अपने घर नूं आ गए। चरना दे विच जो माता जी ने छोटे छोटे कड़े पाए हुए सी, नूपर नाम झांजरां दा है, छोटियां छोटियां झांजरां वर्गे कड़े पाए हुए सी, उन्हां नूं निके निके घुंघरू लाए होए सी। आम ही आपां वेखदे हां छोटे बच्चिआं नूं मातावां वो निके निके कड़े जिहड़े आ वो पा दिंदियां, उन्हां नूं घुंघरू लगे हुंदे आ जिहड़े चरनां नूं पाए जांदे पऊए। तो इस तरह वो झांजरां जिहड़ियां वो चरनां विच पाईआं होईआं घुंघरू शोभ रहे हन ते लक दे नाल घुंघरूआं वाली तड़ागी पाई होई वो भी शोभनीक है। हुण 6 साल दी शरीर कार बुलाए ते अज छुट्टी होने तो पहलों ही आ गए महाराज साहब घर में, क्योंकि पढ़ाए ना पिता जी पढ़न वास्ते बिठा के आए सी ते दूजे दिन ही उस्ताद नूं पढ़ा करके निहाल करके ते करतार नाल लिव जोड़ करके ते आ गए महाराज साहब जी घर में। ते हुण जदों आ रहे आ ते ओह घुंघरू छणकदे आ, शब्द होत प्रकाश, बहुत सोहना शब्द आवाज जिहड़ी ओह घुंघरूआं दी छन छन दी आवाज आ रही है। धन माता तृप्ता जी ने वेख्या अपने पुत्र श्री नानक जी अपने लाल नूं आउंदिआं होइआं ते बचन कीता, आखिया पुत्र हले तां शामां पईआं ही नहीं, जिस वेले पांधा जी छुट्टी करदे ते तुसीं शामां पैण तो पहलों ही आ गए हो। पुत्र बैठना सी उन्ना चिर जिन्ना चिर पांधा जी पढ़ाउंदे आ, जिन्ना चिर सारे बच्चे नहीं आए उत्थे पाठशाला विच समाप्ति नहीं होई उन्ना चिर तुसीं उत्थे बह के पढ़ना सी, तुसीं पहलों ही आ गए हो। तुहाडे पिता जी आउणगे ते तुहानूं ताड़नगे झिड़कणगे। पुत्र तू हित करके पढ़दा नहीं है, तू खेला विच तेरा प्रेम लगा होया है। हुण माता जी दे सामने नेत्र नीवें कर लए, अखां नीवियां कर लईआं जिवें आम बाकी बालक करदे हन उन्हां दी तरह। कहंदे संतां नूं सुख देण वाले नीवें नेत्र करके ते थल्लियों धरती खोदन लग पए, जिवें छोटे बच्चे करदे ना थल्ले मिट्टी जी पुट्टन लग पैंदे ना नीवियां अखां करके, इस तरह महाराज साहब जी करन लग पए। फिर माता जी ने अपने हत्थां दे नाल अपने पुत्र दा हथ फड़ करके हथ फड़ के अपनी गोदी विच बिठा लिया अपने पुत्र नूं श्री नानक जी नूं ते बड़े प्यार दे नाल फिर माता जी ने आखिया, कहन लगे माता जी कि पुत्र तेनू बहुत सोहणे गहने कढ़वा के देवांगी, मैं बना के देवांगी। मेरा पुत्र ना चंगी तरह पढ़िया कर, पहला ना आया कर पाठशाला दे विचों, मैं तेनू बहुत सोहणे गहने बना के देवांगी, जिवें आ घुंघरूआं वाले पाए आ ना इहदे नालों भी वधिया बना के देवांगी, ते नाले सोहणे सोहणे मिठे तेनू भोजन रोज खवाया करांगी, कोई ना कोई मिठा पदार्थ तैयार करके। जे पुत्र तू हुण प्रीत करके लेखा पढ़ेगा, पढ़ाई पढ़ेगा, जदों तू वड्डा हो जावेगा ना फिर ये पढ़ाई तेरे काम आवेगी। हले तू छोटा वैं ते तेनू पता नहीं पढ़ाई दा, तेनू पढ़ाई की शोभा की जानकारी नहीं है, पढ़ाई के महात्म नूं तू जानदा नहीं है। जदों तू वड्डा हो जावेगा ते पढ़ी हुई पढ़ाई तेरे काम आवेगी। इस तरह माता जी ने समझा के अपने पुत्र नूं फिर छड़ दिता, खेडन लग पे, वेड़े दे विच विचरन लग पे हन।
जिस वेले कहंदे भी संध्या दा वेला संझ हो गई है, पिता मेहता कल्याण चंद जी ਉਹ जिस वेले घर विच ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ आए ਤੇ ਵੇਖਿਆ है अपने पुत्र ਨੂੰ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ है अपने लाल ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾਲੂ अपने लाल प्यारे पुत्र ਨੂੰ बहुत ही प्रेम ਦੇ ਨਾਲ पिता जी ने खुशी ਦੇ ਨਾਲ अपने पुत्र श्री नानक जी ਨੂੰ अपने चुक के गले ਨਾਲ लाया, छाती ਨਾਲ लाया, मंजे ते बैठ करके अपनी गोदी विच बिठाया अपने पुत्र नूं पिता जी ने। पिता जी कहन लगे मेरा पुत्र नानक अज की पढ़ के आया है, जो पढ़िया है वो मैनू सुनाओ। ते गोपाल पांधा जी किस तरीके नाल तुहानू अज पढ़ाया है। अपने पिता जी दे बचन कन्ना विच सुन करके कमल वर्गे सोहणे मुखड़े तो कई पहाड़े पढ़ के सुना देते। आख्या पिता जी आ पहाड़े पढ़े हन, जेड़े प्रेम करन वाले बालक सी ना नाल रोज खेडन वाले वो बालक आ गए घर दे विच। फिर पिता जी दी गोदी च उठ करके उन्हां हाणियां दे नाल चले गए। हुण राए भोए दी तलवंडी दीयां गलियां दे विच खेडन लगे हाणियां दे नाल। वो गलियां भी किन्नियां भागां वालियां जिथे हाणियां दे नाल धन श्री गुरु नानक देव साहब जी बाल रूप दे विच खेडदे हन, भज्जे फिरदे हन। उस मौके कहंदे भी चंद दी चाननी ऐ फैल रही है पूर्ण तौर ते गलियां दे विच सारी धरती ते। हुण रात पै गई है, चंद्रमा दी चाननी है, चाननी रात है ते हाणियां नाल हनेरे बैठे हुए आ चंद दी चाननी दे विच। विचकार सतगुरु जी बैठे, आले दुआले बच्चे बैठे हुए आ ते महाराज साहब जी अपने मुख तो कथा सुणाउंदे, कहानी सुणाउंदे हन। सतगुरु जी की बाणी जो भजन दे विच भगती दे विच मिली हुई है, ऐसे प्रभु दे सिमरन भजन ते भगती विच मिली हुई कथा सुणाउंदे अपने समाए बाण मुख तो। बहुत ही मिठे अमृत दे बराबर बचन महाराज दी रसना दे बालक सारे सुन रहे हन। सारे बच्चे कोई भी कुसकदा नहीं, चुप करके बैठे हैं, क्योंकि अमृत सरीखे मिठे बोल महाराज दी रसना तो सुन रहे हन सारे बच्चे। प्रेम करके हित करके चित्त विच तृप्त नहीं हुंदे, उन्हां दा जी करदा होर महाराज बचन सुनाई जाण ते असीं सुनी जाइए, होर आनंद माणीए। बहुत ही ज्यादा चौंक उन्हां दे अंदर ये चाह बनिया रहिंदा, उत्साह बनिया रहिंदा है महाराज साहब जी की रसना तो कथा सुनन दा। महाराज साहब जी की रसना जानो कमान की तरह है, गुरु जी की रसना दे बचन जानो तीर की तरह हन। ते जिहड़ी इहदे विच मिठास बचना दे विच ये जानो चिल्ले दे समान है। ते जेड़े बचना दे विच चतुराई है, चतुराई सहित महाराज बचन सुनाउंदे आ, ये जानो कि तिखे कीते सान उते चाढ़ करके अनेक प्रकार दीयां उक्तियां दे सहित समझाउण दे ढंग तरीके दे नाल जो समझाउंदे आ सतगुरु जी प्रभु दी कथा, ये जानो कि पंख सुहाई ये इन्हां तीरां दे नाल खंभ लाए होए सोभनीक हन। समूह जो बालक वा उन्हां दा हिरदा जानो निशाना वा, जिथे ये बचना रूपी तीर वजना ते जानो कि महाराज ने बचना रूपी तीर मार के उन्हां बालकियां दा हिरदा रूपी निशाना विन्न दिता है। वो अखेदा खेद दुख तो रहत हो करके लट्टू हो गए, भा विन्ने गए हन, मोहित हो गए। ऐसे निशाना बचना रूपी मारिया है, सारियां दे हिरदे विन्न दिते आ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਚੰਗੇ ਹਨੇਰੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਚੱਲੋ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਬਰੇ ਆਈ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਈਏ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣੀਏ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਬਾਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਬਚਨ ਆਏ ਆ। ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਗ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ 7 ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਲੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਫਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡਾਲਾਂ ਘਰੇ ਜਨਮ ਭੋਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਲਾਰਦੀਨ ਨੇ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਖਰ ਮੋਹਰ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰੇਕ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੁੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਏ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਪੁੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ। ਧੰਨ ਸੋ ਦਿਨਸ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਪੁੰਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ
ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਨ ਬੇਲੋਕਾ ਹੈ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦੇਸ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਲਕ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਕ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਥਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੰਨ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਰਸਨਾ ਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਦਰੀਏ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮਿਲ ਬਾਲਕ ਸੋ ਖੇਲ ਤੇ ਚੱਲ ਆਏ ਨਿਜ ਤਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਖੇਡ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਤਨ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਨੇਮ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਨੇਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇਮ ਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਗਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਆ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ।
ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵਾ ਤੇ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਅਦਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਚਰਜੀ ਲੀਲਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਾ? ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਸ਼ਰਧਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆਏ ਹਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੌੜਾ ਮਸਤਕ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੇ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਲਲਿਤ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਜਾ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਨੇਤਰ ਉਹੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਐਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਉੱਡ ਗਈ ਧਰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਮਨ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਭੜਕੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈਦੈ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਨੇਤਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰ, ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛਾਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਧੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਤੇ ਆਲੇ ਲਾਜ ਵਿਸਾਲ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਸਨ ਕਹੀਏ ਦੰਦ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਦਮਕਦੇ ਆ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਰਾ ਸਦਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਵਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਭਣੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਹੀਰਾਵਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਲੈਣ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਲੀ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਭਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੰਦ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਦੇ ਹਨ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੋਹਣੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਭਾਵ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਲਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਲੀਲਾ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੇਖ ਹੈ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਅੱਜ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਖਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਤ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਪਤ ਸ਼ਲੋਕੀ ਗੀਤਾ, ਤੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵੇ।
वो किन्ने किन्ने साल सिख के संस्कृत भाषा विच है, तो फिर कोई पढ़दा, डूंगे सलोक है। तो महाराज साहब जी सब कुछ ही पढ़े हुए आ, उन्होंने पढ़ना कुछ भी औखा नहीं। कहन लगे सप्त श्लोकी गीता पिता जी पढ़ रहा हाँ, ध्यान तां विच ज्यादा जोड़िया होया पिता जी, इधर उधर ध्यान तां नहीं कर रहा क्योंकि मैं अर्थ विचार रहा हाँ। चित्त दी प्रीत दे नाल सप्त श्लोकी गीता पढ़ रहा हाँ, है तो खाली कागजी सी, उत्ते कुछ नहीं सी लिखिया। महाराज दे अंदर ही सारे ज्ञान सारे ग्रंथ सब कुछ गुरु साहब दे पास ही है। कहन लगे कि ये सप्त श्लोकी गीता पढ़ रहे हैं, तो हित करके प्रेम करके प्रीत दे नाल अर्थ विचार रहा हाँ। जिस सप्त श्लोकी गीता दे पढ़ने ते विचारने करके ते फिर जेड़ा प्रेम नाल इस नूं पढ़े ते वो शुभ मार्ग ते पै जांदा है, जेड़ा हित धर करके पढ़े सप्त श्लोकी गीता। क्योंकि कोई भी धर्म का ग्रंथ है साध संगत जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज्ञान दिता है परमेश्वर की प्राप्ति का। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के विच अर्जन नूं ज्ञान देंदियां होइयां ये सप्त श्लोकी गीता उच्चारण कीती सी। ਉਹਦਾ जिक्र महाराज साहब जी ने किया कि होर दसणगे, हुण समय की समाप्ति है, बाकी रहिंदा प्रसंग कल दे दीवान विच आवेगा। गरीब नवाज साहब जी दे ऐसे चोज ऐसे कौतक जो रोज़ ही महाराज साहब जी वखरा कोई कौतक करते हैं। आप परमेश्वर आदि निरंजन है, गुरु नानक धार कै मूरत है जागे आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो विद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पारियो तारन कौ गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु गुरु नानक साहिब धार कै मूरत है जागे आयो। निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही। गुरु जी के पावन इतिहास की विचार सांझी करदे हां। होइयां भुल्लां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देनी। देहो सज्जने असीसड़ियां जियो होवै साहिब स्यों मेल। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मैया तार। अंधकूप महाभयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुन हो सिंह सुजान। नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।